So today we would like to discuss about GATE. GATE means General Agreement on Tariff and Trade. Okay, General Agreement on Tariff and Trade. You can say this is GATE. Okay, and this is multilateral treaty and signed 30th October 1947. Location Geneva, Geneva Canton, Switzerland. Okay, so what is GATT? The General Agreement on Tariff and Trade is the legal agreement between many countries whose overall purpose was to promote international trade by reducing or eliminating trade barriers such as tariffs or quotas. Okay, what does it mean? এই গেট তৈরি হয়েছে কেন? গেট তৈরি হয়েছে বেসিক্যালি ইন্টারন্যাশনাল ট্রেডটাকে আরো ত্বরান্বিত করার জন্য। বলছে যেসব কান্ট্রিগুলা এখানে যেসব কান্ট্রি এই গেটের সদস্য, ঠিক আছে, সেসব কান্ট্রি ইন্টারন্যাশনাল ট্রেডটাকে ত্বরান্বিত করাই হচ্ছে এই গেটের উদ্দেশ্য ছিল। বেসিক্যালি আরো কি উদ্দেশ্য ছিল এখানে? এই ইন্টারন্যাশনাল ট্রেডটা তখনই ত্বরান্বিত মানে হবে যখন এই যে বিভিন্ন ব্যারিয়ার্স, স্টেট ব্যারিয়ার্স যেগুলোকে ট্যারিফ এন্ড কোটাস বলে, সেগুলো যদি রিডিউস করা যায় তাহলে ইন্টারন্যাশনাল ট্রেডটা ত্বরান্বিত হবে, এবং সেটাই গেটের উদ্দেশ্য ছিল। সবাই কি বুঝতে পারছেন? জি ম্যাম। So you can understand this. So GATE is the legal agreement between many countries whose overall purpose was to promote international trade. Okay, so to promote international trade by reducing or eliminating trade barriers such as tariffs or quotas. So do you know what do you mean by tariff and quotas? Do you know? আপনারা কি জানেন tariff আর quota মানে কি? আপনাদের পাবলিক ফিনান্সে পড়ানো হয়েছিল। ট্যারিফ হচ্ছে যদি আমি কোনো জিনিস, if you want to export any goods to other countries, of course you have to pay tariff, export tariff to government. Or if you want to import goods from other countries, in that case also you have to pay tariff, and this is called import tariff. Understand? Yes ma'am. Okay. So according to its preamble, its purpose was the substantial reduction of tariffs and other trade barriers and the elimination of preferences on a reciprocal and mutually advantageous basis. What does it mean? আপনাকে বলছে যে এই যে আমরা যদি এই ট্যারিফটা একটু ফ্লেক্সিবল থাকে, একটু যদি কমানো হয় ট্যারিফ এবং কোটাগুলা, তাহলে ইন্টারন্যাশনাল ট্রেডটা আরো ত্বরান্বিত হবে। মানে কি, আমরা সহজেই দ্রব্য সামগ্রী এখানে এক্সপোর্ট এবং ইম্পোর্ট করতে পারবো। এটাই উদ্দেশ্য ছিল গেটের। ওকে, বুঝতে পারছি না? সবাই কি বুঝতে পারছেন? ওকে। The gate was first discussed during the United Nations Conference on Trade and Employment and was the outcome of the failure of negotiating governments to create the International Trade Organization. Okay, what does it mean? গেট ওয়াজ ফার্স্ট, এটা প্রথমে ইউনাইটেড নেশনসের ট্রেড অ্যান্ড এমপ্লয়মেন্ট নিয়ে একটা কনফারেন্স হয়, সেখানে এটা নিয়ে ডিসকাসড হয়, যেখানে এর যে আউটকামটা আছে এটা বেসিক্যালি সবাই নেগোশিয়েট করে এটা ইন্টারন্যাশনাল ট্রেড অর্গানাইজেশন নামে একটা কিছু প্রতিষ্ঠিত করে। ঠিক আছে, আচ্ছা। ইট ওয়াজ সাইন্ড বাই 23rd নেশনস ইন জেনেভা অন 30th October 1947। ওকে, যেটা 1947-এর 30 অক্টোবরে এটা জেনেভাতে 23টা কান্ট্রি নিয়ে এটা সাইন করা হয়। ঠিক আছে, মানে 23 নেশনস নিয়ে এটা সাইন করা হয়। টুক এফেক্ট অন 1st January 1948 এবং 1948-এর 1st January থেকে এটার কাজ শুরু করে। ইট রিমেইনড ইন ইফেক্ট আনটিল দ্য সিগনেচার বাই 123 নেশনস ইন Marrakesh on 15 April 1994 of the Uruguay Round agreements which established the World Trade Organization. এই যে আমরা যে গেটের কথা বলছি, এই গেটই 1994-এর 15 এপ্রিলে এটা উরুগুয়ে রাউন্ডের আরেকটা এগ্রিমেন্ট হয়, যেখানে এটা ওয়ার্ল্ড ট্রেড অর্গানাইজেশন নামে প্রতিষ্ঠিত হয়।
এবং এটার কার্যক্রম বেসিক্যালি শুরু করে অন জানুয়ারি 1995. You can understand কি বললাম? Yes, ma'am. The WTO is the successor to the GATT, and the original GATT text, GATT 1947, is still in effect under the WTO framework and subject to the modifications of GATT 1994. That means প্রথমে এটা GATT নামে শুরু হয়, কিন্তু এই গেট যেটা 1947 শুরু হয়েছিল যে উদ্দেশ্যে, সেই গেটটাই, এই গেটেরই সফলতার আরেক নাম হচ্ছে ওয়ার্ল্ড ট্রেড অর্গানাইজেশন। ইউ ক্যান আন্ডারস্ট্যান্ড? Yes, ma'am. Okay. Nations that were not party in 1995 to the GATT need to meet the minimum conditions spelled out in specific documents before they can accede. In September 2019, the list contained 36 nations. Okay, the GATT and its successor, the WTO, have successfully reduced tariffs. Okay, এই GATT এবং WTO উভয়েরই উদ্দেশ্য হচ্ছে টেরিফটাকে কমানো। ঠিক আছে, টেরিফটা যদি কমে তাহলে অবশ্যই দ্রব্য এক্সপোর্ট ইম্পোর্টটা অনেক ইজি হবে, অনেক বাড়বে, ত্বরান্বিত হবে, সেই উদ্দেশ্যেই এটা করা। The average tariff levels for the major GATT participants were about 22% in 1947. 1947-এ এটার average tariff levels ছিল 22%, but were 5% after the Uruguay round in 1999. Experts attribute part of this tariff changes to GATT and the WTO. Okay. So, the main objectives of GATT. So GATT has some GATT had some objectives. Okay, আমরা প্রথমে গেটটাকে দেখব, গেটের কি ছিল, গেটের কি কার্যক্রম ছিল, পরে সেটা আস্তে আস্তে WTO-তে কেন রূপান্তরিত হলো। ঠিক আছে, বেসিক্যালি গেটের সফলতার কারণে এটাকে WTO নাম দিয়ে পরবর্তীতে WTO নামে আবার নতুনভাবে কার্যক্রম শুরু করেছে, কিন্তু গেটেরই নতুন রূপ। So the objectives of GATT to raise the standard of living of the people. Okay, number two, it ensured full employment and a large and steadily growing volume of real income and effective demand. Okay, and number three, to tap the use of the resources of the world fully. Number four, to expand overall production capacity and international trade. সবাই কি বুঝতে পারছেন অবজেক্টিভস গুলো কি? প্রথম অবজেক্টিভস হচ্ছে যে পিপল আছে, মানুষের জীবনযাত্রার মানটাকে বাড়ানো। Number two, ensure করা full employment and a large and steadily growing volume of real income and effective demand. ফুল এমপ্লয়মেন্ট নিশ্চিত করা, ঠিক আছে, এবং ইনকামের ভলিউম বাড়ানো এবং ডিমান্ডকে আরো বেশি ইফেক্টিভ করা। টু ট্যাপ দ্য ইউজ অফ দ্য রিসোর্সেস অফ দ্য ওয়ার্ল্ড ফুললি, এবং ওয়ার্ল্ডের যে রিসোর্স আছে সেগুলোকে ফুললি ইউজ করার একটা, কিভাবে ইউজ করা যায় সেটা নিয়ে কাজ করে। নাম্বার ফোর, টু এক্সপান্ড ওভারঅল প্রোডাকশন ক্যাপাসিটি, এটা ওভারঅল প্রোডাকশন ক্যাপাসিটিকে এক্সপান্ড করা হচ্ছে এর আরেকটা অবজেক্টিভস, অ্যান্ড ইন্টারন্যাশনাল ট্রেড অলসো। ওকে, so there is some principles of GATT. Okay, there are some principles of GATT. এর নীতি কি, নীতি নিয়ে এই GATT এগিয়েছে। For the realization of the above mentioned objectives, GATT adopted the following principles. Number one, non-discrimination. Number two, protection through tariffs. Number three, a stable basis of trade and consultation. মানে কি? Non-discrimination মানে যে কান্ট্রিগুলো আছে, একটু আগে আমরা বলিনি, ঠিক আছে, নন ডিসক্রিমিনেশন বলতে কি বোঝায়? হোয়াট ডু ইউ মিন বাই নন ডিসক্রিমিনেশন? দ্য ইন্টারন্যাশনাল ট্রেড শুড বি কন্ডাক্টেড অন দ্য বেসিস অফ নন ডিসক্রিমিনেশন. No member country shall discriminate between the members of GATT in the conduct of international trade. যেগুলো মেম্বার কান্ট্রি আছে তাদের মধ্যে কোনো ডিসক্রিমিনেশন হবে না, কোনো বৈষম্য করা যাবে না। ট্যারিফ সবার জন্য সমানভাবেই ধার্য করতে হবে, ইম্পোজ করতে হবে, কারোর জন্য বেশি কারোর জন্য কম এটা করা যাবে না, নন ডিসক্রিমিনেশন কাজ করবে, এটাই ছিল গেটের মেইন উদ্দেশ্য। ঠিক আছে, most favored nations, on this basis the principle most favored nation was enunciated
This means that each nation shall be treated as good as the most favored nation. And all contracting parties should regard others as most favorable while applying and administering import and export duties and charges. Okay. Number 2, protection through tariffs only. GATE rules prohibit quantitative restrictions. Okay. Quantitative restrictions means domestic industry should be protected only through customs tariff. Restrictions on trade should be limited to the less rigid tariffs. এর মানে কি? ডোমেস্টিক ইন্ডাস্ট্রিগুলোকে আমাদের টেরিফ আরোপের মাধ্যমে রক্ষা করাই গেটের আরেক উদ্দেশ্য। যে টেরিফটা এমনভাবে আরোপ করতে হবে, প্রোটেকশন থ্রু টেরিফস, টেরিফটা আমরা কমাবো, এটা গেটের উদ্দেশ্য ছিল, কিন্তু আমরা টেরিফটা এমনভাবে বসাবো যাতে আমাদের ডোমেস্টিক ইন্ডাস্ট্রিগুলোও আরো এনকারেজ হয়, ডোমেস্টিক যারা প্রডিউসার আছে তারা এনকারেজ হয় বেশি বেশি প্রডিউস করার জন্য, এবং ডোমেস্টিক ইন্ডাস্ট্রিগুলোকে প্রোটেক্ট করা যায়, সেটাও আরেকটা উদ্দেশ্য। সবাই কি বুঝতে পারছেন? জি ম্যাম। Okay. Number 4, consultation. Consultation, what does it mean, consultation? The member countries should consult one another on trade matters and problems. The members who feel aggrieved that their rights under GATE are withheld can call for a fair settlement. কি বলছে এখানে? এখানে বলছে যে মেম্বার কান্ট্রিগুলো একজন আরেকজনের সাথে কনসাল্ট করবে তাদের সমস্যাগুলো নিয়ে, তাদের ট্রেড ম্যাটার্স নিয়ে। এই কনসালটেশনের মাধ্যমে তারা তাদের সমস্যাগুলো সমাধান করার চেষ্টা করবে। এটাও গেটের উদ্দেশ্য, মূল প্রিন্সিপাল। ঠিক আছে। ফাংশনস, আমরা যখন প্রিন্সিপাল গুলো পড়ছি সেই প্রিন্সিপাল গুলো দিয়ে আবার অবজেক্টিভস গুলো আমরা পড়েই বুঝতে পারছি যে তার আসলে তার কাজ কি। ওকে। So, in fulfillment of its objectives, GATE adopted certain measures. This may be discussed under the following headings. Okay, number 1, most favored nations clause, already we discussed, trade negotiations, tariffs, non-tariff measures, safeguards, and number 5, complaints and waivers, settlements of disputes. কি বোঝাচ্ছে? প্রথমে আমরা বলেছি most favored nations clause. That is প্রথম objectives হচ্ছে most favored. This is the main, this is first objectives and this is also first functions also. So most favored nations clause, the most favored nations clause is one of the significant provisions adopted by GATE. Under the concept of most favored nation, all contracting parties of the agreement would be treated as most favored nations. The principal objective is that the benefit extended to one should also be extended to all contracting parties. Okay, there should be no discrimination among nations. কোনো দেশের জন্য ডিসক্রিমিনেশন করা যাবে না, সবাইকেই মোস্ট ফেভার্ড নেশন হিসেবে কাজ করতে হবে। যদি আমি কোনো ধরনের সুবিধা দিই সেটা সকল দেশ পাবে। আমি ট্রেডের ক্ষেত্রে যখন ট্যারিফ আরোপ করবো এটা সকল দেশের জন্য সমান হবে, রিডিউস করলে সেটাও সকল দেশের জন্য রিডিউস হবে, কারোর প্রতি ডিসক্রিমিনেট করা যাবে না। আমার কথা কি সবাই বুঝতে পারছেন? ম্যাম বুঝতে পারছি না। ওকে। নাম্বার 2, ট্রেড নেগোসিয়েশনস আন্ডার গেট। এই গেটের আন্ডারে কি কি কাজ হয়েছে? বিভিন্ন সময় বিভিন্ন নেগোসিয়েশনস হয়েছে, বিভিন্ন ধরনের তারা এগ্রিমেন্টে বসেছে, বিভিন্ন ডিসকাশনে বসেছে, সেগুলো কি ছিল? ওকে, ট্রেড নেগোসিয়েশনস আন্ডার গেট। From 1947 to 2001, GATE has organized 12 trade negotiations. The following table shows various negotiations of GATE and WTO since 1947. আমরা জানি WTO তার কার্যক্রম শুরু করেছিল 1995-এ। ওকে, প্রথমে আমরা দেখতে পাচ্ছি 1947-এ জেনেভা রাউন্ড হয়। জেনেভা রাউন্ডে তাদের আউটকাম কি ছিল? আউটকাম, several thousands of tariffs concessions covering nearly 50% of world trade. So world trade 50%, total world trade 50% tariff concession নিয়ে এখানে several thousands of tariff concession হয়, যেটা হচ্ছে টোটাল ওয়ার্ল্ড রেটের 50%। 1947 NNC রাউন্ড ফ্রান্স, যেটা ফ্রান্সে হয়,
ওকে, announcement of modest tariff reductions, এখানেও tariff reduction এর কথা বলা হয়। That means the main objectives of GATE to reduce or eliminate trade barriers. Okay, 1950 to 51 Turkey England round. So the outcomes of these negotiations over 1948 level, 25% tariff reductions were made. আমরা বুঝতে পারছি, একটু ভালো করে দেখলেই বুঝতে পারবো প্রত্যেকটা এই যে রাউন্ড হয়েছে, এই যে তারা ডিসকাশনে বসেছে, এটার আউটকামই ছিল প্রত্যেকবারই টেরিফ রিডিউস করা। বুঝতে পারছি না? জি ম্যাম। সবাই কি আমাকে শুনতে পাচ্ছেন? ওকে, আমি আলোচনা করছি, আপনারা কিন্তু ভালো মতো বুঝে নিতে হবে, ঠিক আছে? এখানে বাকিগুলো পড়লে আমরা একইভাবে বুঝতে পারবো প্রত্যেকে যে কোন সনে কোন রাউন্ডগুলো হয়েছে এবং সেই রাউন্ডের আউটকাম কি ছিল, সেটার ফল কি ছিল। প্রত্যেকবারই আমরা দেখতে পাচ্ছি যে টেরিফ রিডাকশনস হয়েছে। আমরা 1996 সিঙ্গাপুর, 1986 to 94 উরুগুয়ে রাউন্ড আমরা দেখেছি। উরুগুয়ে রাউন্ডে কিন্তু WTO এস্টাবলিশড হয়, যেটা গেটের নতুন নাম। গেটের নতুন নাম কি, গেটের রূপান্তরিত নাম কি হয়েছে? WTO হয়েছে। গেটের সফলতার নামই বা গেটের তার নাম পরিবর্তন হয়ে বর্তমানে WTO ওয়ার্ল্ড ট্রেড অর্গানাইজেশন হয়েছে। আমি যদি এই ধরনের প্রশ্ন করি, আপনারা পারবেন না উত্তর দিতে? জি ম্যাম। Okay, that means the new name of GATE is WTO. Okay, so the outcome of Uruguay round: tariff, non-tariff measures, rules, services, intellectual property, dissettlement, creation of WTO. Okay, 1996 Singapore ministerial. The outcomes of this round: the two separate working parties were set up on investment, and commercial working group was also formed on government procurement, trade facilities added to WTO agenda. Okay, তার পরবর্তীতে আমরা দেখতে পাচ্ছি যেহেতু আস্তে আস্তে যুগের সাথে তাল মেলাতে হবে, এই জন্য এই WTO তাদের কার্যক্রম আরো এক্সপান্ড করে। কিভাবে এক্সপান্ড করে? 1998 Geneva Ministerial, the outcome of this ministerial program on e-commerce launched. তখন e-commerce টা শুরু করে। Okay, and 1999 settle ministerial market access, agriculture services, e-commerce, and Doha minister new round, তখন নতুন কোন রাউন্ড হয়, এখানে সেটা আসে নাই। Okay, number 3, tariffs and non-tariff measures. Tariff measures and non-tariff measures. So tariffs were the important obstacles to international trade. টেরিফ হচ্ছে ইন্টারন্যাশনাল ট্রেডের জন্য একটা ইম্পর্টেন্ট অবস্টাকল। আপনি টেরিফ দিলে এক্সপোর্ট ইম্পোর্টের জন্য সীমিত হয়ে যাবে এক্সপোর্ট ইম্পোর্টটা, তাহলে অবশ্যই এটা ইন্টারন্যাশনাল ট্রেডের একটা অবস্টাকলস। এবং গেটের দ্য মেইন অবজেক্টিভস অফ গেট টু রিডিউস দ্য টেরিফ, টু রিডিউস ট্রেড ব্যারিয়ার্স। ওকে, গেট encouraged negotiations for the reduction of high tariffs, and the participating countries agreed to cut tariff of negotiations for the reduction of high tariffs. That means এই যে টেরিফ রিডাকশন, এই যে টেরিফ কমানোর কথা, এগুলো ইন্ডিকেট করছে টেরিফ মেজার্সকে। তাহলে নন টেরিফ মেজার্স কি? Post World War II witnessed reduced distorting effects of non-tariff barriers world trade. The Tokyo Round held during 1973 and 1949 tackled the problems of non-tariff barriers under more effective international discipline. All the agreements provide for special and more favorable treatment for developing countries. The negotiations lead to the following non-tariff measures. তাহলে non-tariff measures গুলো কি আসলে? Tariff measures বুঝলাম যে আমরা টেরিফ কমাইতে হবে, শুল্ক কমানো, এটা টেরিফ মেজার্স এর ভিতরে। non-tariff measures গুলো কি? Number 1, the non-tariff measures: restriction on use of subsidies, technical barriers, import licensing procedures, government procurement, custom valuation, and permission of anti-dumping code. এগুলো হচ্ছে নন টেরিফ ব্যারিয়ার। দ্যাট মিনস আরো কিছু সুবিধা অসুবিধার কথা তুলে ধরেছে। ইম্পোর্টের লাইসেন্স লাগে, সেই লাইসেন্সটা যদি ইজি হয়
তাহলে ইম্পোর্টও করা যাবে। গভর্নমেন্টের কিছু রুলস এবং রেগুলেশন আছে, সেগুলো ইজি হওয়ার ব্যাপার আছে। আবার সাবসিডিজ যে ইউজ, এখানে রেস্ট্রিকশন কমানোর কথা বলেছে। তারপর হচ্ছে কাস্টম ভ্যালুয়েশনের কথা বলেছে। পারমিশন অফ অ্যান্টি ডাম্পিং। অ্যান্টি ডাম্পিং মানে কি? ডাম্পিং মানে হচ্ছে ইন্টারন্যাশনাল প্রাইস ডিসক্রিমিনেশন। এই প্রাইস ডিসক্রিমিনেশন যত বেশি হবে, এখন কারো কোনো দেশে হয়তো বেশি দামে বিক্রি হচ্ছে, কোনো দেশে কম দামে বিক্রি হচ্ছে, বা কোনো দেশে পাঠাতে গিয়ে আপনার বেশি খরচ হচ্ছে, কোনো দেশে পাঠাতে গিয়ে আপনার কম খরচ হচ্ছে। এখন এই বেশি খরচটার কারণে আপনার কস্ট পড়ছে বেশি। এখন এরকম যাতে না হয়, সবার জন্য, সব দেশে যাতে সমানভাবে আমি এক্সপোর্ট করতে পারি, আমাকে সব দেশের জন্য যেন সমান এক্সপোর্টের ক্ষেত্রে সমান ট্যারিফ নেওয়া হয়, ইম্পোর্টের ক্ষেত্রেও সমান ট্যারিফ নেওয়া হয়, এগুলোর পারমিশন নেওয়াই ছিল এগুলোই হচ্ছে নন ট্যারিফ মেজার্স ইন্ডিকেট করছে। কমপ্লেইন্টস অ্যান্ড ওয়েভার্স। ওকে, GATE article of the GATE entertains complaints from contracting party relating to the operation of the agreement. The contracting party who is likely to be deprived of the benefits under GATE agreement can request the other party for consultation. এখানে যদি কোনো পার্টি মনে করে যে আমি ডিপ্রাইভ হচ্ছি, আমার কাছ থেকে বেশি চার্জ নেওয়া হচ্ছে, আমাকে ভালো পণ্য দেওয়া হচ্ছে না, বা অন্য কোনো কিছু সুবিধা দেওয়া হচ্ছে না, তখন তারা কমপ্লেইন করতে পারে, তারা ওয়েবারের জন্য আবেদন করতে পারে। বুঝতে পারছি না? আপনারা যেমন ভর্তির সময় ওয়েবারের জন্য আবেদন করেন, তারাও ওয়েবারের জন্য আবেদন করতে পারে, যে বিশেষ সুবিধা আছে কিনা, এই থার্ড ওয়ার্ল্ড কান্ট্রিগুলোর জন্য কোনো বিশেষ সুবিধা আছে কিনা, তাদেরকে কোনো বিশেষ সুবিধা দেওয়া হবে কিনা। আমার কথা কি বোঝা যাচ্ছে? জি ম্যাম। ওকে, সেটেলমেন্ট অফ ডিসপিউটস। এই ডিসপিউটসটা কি? ডিসপিউটস মানে হচ্ছে ঝগড়া বিবাদ। বিভিন্ন দেশের সাথে বিভিন্ন দেশের ঝগড়া বিবাদ হয়। A GATE aimed at the smooth settlement of disputes among the contracting parties. GATE allows the member countries to settle problems among them by consulting one another on matters of trade. মানে কি? মানে হচ্ছে গেটের আরেকটা উদ্দেশ্য হচ্ছে এই সদস্য কান্ট্রিগুলার যাদের মধ্যে সমস্যা আছে, যাদের মধ্যে বিভিন্ন ঝগড়া বিবাদ আছে, সেটা দূর করাও গেটের আরেকটা উদ্দেশ্য। বোঝা যাচ্ছে না? You can understand? Yes ম্যাম। Okay. So, এতক্ষণ we discussed about GATE. Okay. We discussed about GATE. Now we will discuss about WTO. This is the new version of GATE. Okay. So, এই গেটেরই রূপান্তরিত রূপ হচ্ছে, নতুন রূপ হচ্ছে, তার সফলতার আরেক নামই হচ্ছে WTO। এটা আমরা এখানেও আলাপ করেছি, অলরেডি আলাপ করে ফেলেছি। World Trade Organization. We already discussed the Uruguay round of GATE 1986 to 1993 gave birth to World Trade Organization. The members of GATE signed on an agreement of Uruguay round in April 1994 in Morocco for establishing a new organization named WTO, that means World Trade Organization. A GATE উরুগুয়ে রাউন্ডে 1994-এ বেসিক্যালি এটা ওয়ার্ল্ড ট্রেড অর্গানাইজেশন নামে জন্মগ্রহণ করে। ঠিক আছে, এখানে গেটের যারা সদস্য ছিল তারাই আবার সবাই WTO-র সদস্য হয়েছে। ঠিক আছে, সেটাই আপনাকে বলছে। It was officially constituted on 1st January 1995, which locked the place of GATE as an effective formal organization. 1995-এর 1st জানুয়ারি এটার কার্যক্রম শুরু করে। এখানে আপনারা খুব ভালো করে এই জিনিসগুলো পড়বেন, কারণ এখান থেকে ছোট 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 কোশ্চেন হতে পারে। ঠিক আছে, সেগুলো খেয়াল করবেন। GATE was an informal organization which regulated world trade since 1948. GATE basically ছিল একটা ইনফর্মাল অর্গানাইজেশন, কিন্তু এই WTO ইনফর্মাল অর্গানাইজেশন না, এটা ফর্মাল অর্গানাইজেশন। ঠিক আছে, যেটা 1995-এ তার কার্যক্রম শুরু করে। ওকে, contrary to the temporary nature of GATE, WTO is a permanent organization which has been established on the basis of an international treaty approved by participating countries. ওকে, এখানে গেট যদিও একটা টেম্পোরারি নেচার ছিল, কিন্তু WTO একটা পার্মানেন্ট অর্গানাইজেশন এই ইন্টারন্যাশনাল ট্রেডের ক্ষেত্রে। ইট অ্যাচিভড দ্য ইন্টারন্যাশনাল স্ট্যাটাস লাইক IMF and IBRD. Okay, that is World Bank, but it is not an agency of the United Nations organization. এটা ইউনাইটেড নেশনস এর মতো কোনো এজেন্সি না, এটা IMF এবং ওয়ার্ল্ড ব্যাংকের মতো তাদের একটা নির্দিষ্ট স্ট্যাটাস আছে, ইন্টারন্যাশনাল স্ট্যাটাস আছে এই WTO। সবাইকে বোঝা যাচ্ছে?
আমার কথা কি বুঝতে পারছেন সবাই? জি ম্যাম। Structure. Okay, it is structured because now the WTO has nearly 153 members, accounting for over 97% of the world trade. So around 30 others are negotiating membership. Decisions are made by the inter-membership. This is typically by consensus. পুরো ওয়ার্ল্ডের যে ট্রেড হয় তার 97% এই WTO-র মাধ্যমে হয়ে থাকে, ওয়ার্ল্ড অর্গানাইজেশনের মাধ্যমে এটা অ্যাকাউন্টিং হয়ে থাকে, যেখানে দেশ হচ্ছে 153 মেম্বার্স। বর্তমানে WTO সদস্য হচ্ছে 153 মেম্বার্স হচ্ছে। বুঝে যাচ্ছে না? সো এই জিনিসগুলো একটু নিজেরা দেখবো, ঠিক আছে, নাহলে বুঝবো না। ওকে ম্যাম। Okay. Secretariat. The WTO Secretariat based in Geneva has around 600 staffs and is headed by a Director General. Its annual budget is roughly 160 million Swiss francs. It does not have branch of offices outside Geneva. সো আপনাকে ইনফর্ম করছে সেক্রেটারিয়েট কি বলছে, এটা সেক্রেটারিয়েট হচ্ছে জেনেভা বেস, জেনেভায় আছে, সুইজারল্যান্ডের জেনেভায়। এটা মোট সদস্য সংখ্যা, মোট স্টাফ কতজন? 600 জন স্টাফ আছে। ওকে, যার হেড হচ্ছে ডিরেক্টর জেনারেল, আর অ্যানুয়াল বাজেট 160 মিলিয়ন সুইস ফ্র্যাঙ্কস। এটার কোনো জেনেভা ছাড়া এটার আর কোনো আউটসাইডের কোনো ব্রাঞ্চ নাই, ঠিক আছে, আপনাকে ইনফর্ম করছে। So the Secretariat's main duty is to supply technical support for the various councils and committees and the ministerial conference to provide technical assistance for developing countries, to analyze world trade and to explain WTO affairs to the public and media. The Secretariat also provides some forms of legal assistance in the dispute settlement process and advises governments wishing to become members of the WTO. আমরা কিছুক্ষণ আগে যে অ্যাক্টিভিটিস গুলো দেখলাম, WTO অ্যাক্টিভিটিস কিন্তু সেম, ঠিক আছে, সেটা আমরা বুঝলাম, ঠিক আছে। ওয়ার্ল্ড ট্রেড অ্যানালাইসিস করা, ওয়ার্ল্ড ট্রেড ত্বরান্বিত করা, ঠিক আছে, যত ডিসপিউটস আছে একটা দেশ তাদের সাথে যদি ঝগড়া বিবাদ থাকে, কোনো ধরনের মনোমালিন্যতা থাকে, সেগুলো দূর করা, ঠিক আছে, এগুলি হচ্ছে বেসিক্যালি WTO এর কাজ, ঠিক আছে। Okay, the objectives, the important objectives of World Trade Organization: to improve the standard of living of people in the member countries. Number two, to ensure full employment and broad increase in effective demand. Number three, to enlarge production and trade of goods. Number four, to increase the trade of services. Number five, it ensure optimum utilization of world resources. And number six, to protect the environment. Number seven, to accept the concept of sustainable development. আমরা বুঝতে পারছি যে গেটের যে অবজেক্টিভ ছিল, উদ্দেশ্য ছিল, সেগুলো বেসিক্যালি এই WTO এর উদ্দেশ্য। কিছু উদ্দেশ্য এখানে অ্যাড হয়েছে, যেমন এনভায়রনমেন্ট প্রোটেকশনের কথা বলেছি আমরা, এটা অ্যাড হয়েছে। প্লাস হচ্ছে টু অ্যাকসেপ্ট দ্য কনসেপ্ট সাস্টেনেবল ডেভেলপমেন্ট, সাস্টেনেবল ডেভেলপমেন্টটাও এখানে নতুন করে অ্যাড হয়েছে, ঠিক আছে। Functions. The main functions of WTO are discussed below. Main functions. What are the main functions of WTO? To implement rules and provisions related to trade policy review mechanism. That means যে রুলস এবং প্রভিশনস গুলো আছে সেগুলো আসলে ইমপ্লিমেন্ট করা হচ্ছে WTO মেইন ফাংশনস। ট্রেড পলিসিতে তাদের কিছু রুলস এবং রেগুলেশনস আছে, যেগুলো নিয়ে আমরা আলাপ করলাম বিভিন্ন সময়। Number two, to provide a platform to member countries to decide future strategies related to trade and tariff. Member countries গুলোকে প্রোভাইড করে, একটা প্ল্যাটফর্ম প্রোভাইড করে, তাদের ফিউচারে তারা কি ট্রেড করবে, তাদের টেরিফ কেমন বসবে, তাদের স্ট্র্যাটেজি কি হবে ফিউচারে, এগুলো যাতে তারা ডিসাইড করতে পারে সেটার জন্য একটা প্ল্যাটফর্ম দেয় এই WTO. Number three, it provides facilities for implementation. এটা বাস্তবায়নের জন্য কিছু ফ্যাসিলিটিস দেয়। অ্যাডমিনিস্ট্রেশন অ্যান্ড অপারেশন অফ মাল্টিলেটারাল অ্যান্ড বাইলেটারাল এগ্রিমেন্টস অফ দ্য ওয়ার্ল্ড ট্রেড। ওয়ার্ল্ড ট্রেডের জন্য দ্বিপাক্ষিক বা বহুমাত্রিক বহুজাতিক যে এগ্রিমেন্টস গুলো আছে, অ্যাডমিনিস্ট্রেটিভ বা অপারেশনের যত ধরনের
ফ্যাসিলিটিস আছে এগুলো প্রোভাইড করে WTO. Number 4, to administer the rules and processes related to dispute settlement. আবারও বলছে যে সদস্য কান্ট্রির ভিতরে যদি কোনো ধরনের ডিসপিউট থাকে, ঝগড়া বিবাদ থাকে, কোনো প্রবলেম থাকে, সেগুলো সমস্যার সমাধান করাও হচ্ছে এই WTO এর কাজ। And number 5, to ensure the optimum use of water resources. Water resources optimum ইউজ করা, মানে খুব সর্বোত্তম ইউজটা নিশ্চিত করাও হচ্ছে WTO এর কাজ। Number 6, to assist international organizations such as IMF, IBRD for establishing coherence in universal economic policy determination. That means international organization কে অ্যাসিস্ট করাও হচ্ছে WTO এর কাজ। কোন অর্গানাইজেশন গুলাকে, যেমন IMF, ওয়ার্ল্ড ব্যাংক, এগুলাকে অ্যাসিস্ট করাও হচ্ছে WTO এর কাজ। সবাই কি বুঝতে পারছেন? জি ম্যাম। জি ম্যাম। ওকে, পুরো জিনিসটা সম্পর্কে একটা আইডিয়া হচ্ছে না? তাহলে আমরা বেসিক্যালি বলতে পারি যে WTO হচ্ছে গেটের একটা লেটেস্ট ভার্সন। গেট যে কাজগুলো নিয়ে শুরু করেছিল সেটা ইনফর্মাল ভাবে শুরু করেছিল, কিন্তু WTO ফর্মাল ভাবে তার কার্যক্রম শুরু করেছে এবং সেটা পার্মানেন্ট, তাই না? ওকে, সবাই বুঝতে পেরেছেন এইটুকু? জি ম্যাম। ওকে, থ্যাংক ইউ।